हाँ जी स्टूडेंट्स, अज असी करांगे यूटिलिटी एनालिसिस जां तुष्टिगुण विश्लेषण। ठीक है, डिमांड असी कर ली है। ठीक है, जो असी डिमांड की है तो डिमांड विच असी एक रिलेशन किया कि जे वस्तु दियां आपदियां कीमतां चेंज होंदियां वधियां हन जां घटदियां हन तो वस्तु की मंगी गई जिहड़ी मात्रा है वो भी चेंज होंदी। जे कीमत वधन गियां तो मंगी की मात्रा ने की करना है, घटना है। तो जे कीमत घटन गियां तो मंगी की मात्रा ने वधना। बाकी गल्लां समान रहन ते ये असी लॉ ऑफ डिमांड च कीता। पर ये पढ़ के साडे मन च क्वेश्चन आउंदा है कि जिहड़ा असी किसी वस्तु की मांग क्यों करते हैं, वाई डू वी डिमांड ए थिंग। असी किसी भी वस्तु की, किसी भी गुड की जां कमोडिटी की जिहड़ी है वो डिमांड क्यों करते हैं, ये क्वेश्चन साडे दिमाग च आउंदा है, पहला क्वेश्चन। उस तो बाद जिहड़ा सैकेंड क्वेश्चन है वो ये है, तो इहदा जिहड़ा मंग क्यों करते हैं, मंग करन दा जिहड़ा आंसर है इस करके मंग करते हैं क्योंकि उहदे तो सानू एक यूटिलिटी मिलती है जां उहदे तो एक संतुष्टि जां उहदे तो सानू एक तुष्टि गुण हासिल होंदा है। तो फिर तुष्टि गुण की हो गया, किसी लोड़, किसी वस्तु की साडी लोड़ पूरा करने की शक्ति नूं असीं फिर की बोलते हैं, यूटिलिटी जां तुष्टि गुण। ठीक है, तो फिर उस तो बाद है कि असीं वस्तु की मांग पहला क्यों करते हैं, मांग असीं करते हैं क्योंकि उसको सानू एक संतुष्टि मिलती है, यूटिलिटी मिलती है जां तुष्टि गुण मिलता है। ठीक है, उस तो बाद फिर नैक्सट क्वेश्चन आ जाता है कि फिर सानू जिहड़ी साडे कोले साडी लिमिटेड आमदन है जां जो भी साडे कोले सोर्सेज हैगे जां जिहड़ा एक उपभोक्ता है जां जिहड़ा एक कंज्यूमर है वो आपदी इनकम नूं जां आपदे सोर्सेज नूं किस हिसाब नाल खर्च करे कि उन्होंने जिहड़ी संतुष्टि है वो मैक्सिमम मिले, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन। फिर ये क्वेश्चन आ जाता है कि असीं आपदे जिहड़े लिमिटेड जे सोर्सेज है उन्होंने किस हिसाब नाल खर्च करिए कि सानू मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिले ते असीं कित्थे पहुंचीए, उपभोक्ता संतुलन ते जां कंज्यूमर इक्विलिब्रियम ते। इहनूं असीं इस तरह इक्विलिब्रियम नूं इस तरह डिनोट कर लैंदे हां, संतुलन नूं जां इक्विलिब्रियम नूं। ठीक है, कि जिहड़ा एक उपभोक्ता है वो एक इक्विलिब्रियम अचीव कर ले। इक्विलिब्रियम किहड़ी पोजीशन होगी, फिर इक्विलिब्रियम वो पोजीशन होगी जिथे सानू मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हो रही है। तो जे असीं इहदे विच कुछ चेंज करांगे तां जिहड़ी सैटिस्फैक्शन है वो वधूगी नहीं बल्कि की करूगी, वो घटूगी जे कोई भी चेंज करांगे। तो ये वाली पोजीशन ते असीं आपदे आप दी जिहड़ी साडी सिचुएशन है असीं चेंज नहीं करते, सानू मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन हासिल होंदी है। इन्हां सारे क्वेश्चनस का आंसर देण वास्ते जिहड़े इकनॉमिस्ट सीगे उन्हां ने 3 सिद्धांत दिते। ठीक है, 3 लॉ दिते हैं जां 3 सिद्धांत दिते हैं। वो जिहड़े सिद्धांत हैगे आ वो सब तो पहला हैगा जी साडे कोले फर्स्ट वन इज कार्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, जां तुसीं इहनूं पंजाबी च बोलदे हो गणनावाचक तुष्टिगुण विश्लेषण। गणनावाचक तुष्टिगुण नाल की है विश्लेषण। ये थोड़ा पहला सिद्धांत ये असीं अज करांगे। दूजे नंबर ते अपने कोले हैगा जी तरतीबवार तुष्टिगुण विश्लेषण जां ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ऑर्डिनल यूटिलिटी ऑर्डिनल यूटिलिटी एनालिसिस। ठीक है, जां तुसीं इहनूं बोलदे हो तरतीबवार
ਤਰਤੀਬਵਾਰ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ, ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਆਰਡੀਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਵਕਰ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਇੰਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਵ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰਜੀਹ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਜਾਂ ਰਿਵੀਲਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਤੀਜਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਰਿਵੀਲਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰਿਵੀਲਡ ਪ੍ਰੈਫਰੈਂਸ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰਜੀਹ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਤਰਜੀਹ ਅੱਗੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ। ਇਹ ਤਿੰਨ ਜਿਹੜੇ ਲਾਅ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਛੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਮੰਗ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਲਿਮਿਟਡ ਸੋਰਸਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਸਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਈਏ, ਇਕੁਇਲਿਬ੍ਰੀਅਮ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਮੀਨਿੰਗ, ਜਾਂ ਕਿਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ, ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕੀ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਜੋ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਵਾਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ, ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਕਿਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਵਾਂਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਹਦੇ ਫੀਚਰਸ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ। ਠੀਕ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਫੀਚਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਫੀਚਰਸ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਦੀਆਂ ਕੀ ਹਨ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਫੀਚਰਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਹੈ। ਫਸਟ ਇਜ਼ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ अंतर्मुखी है, ਜਾਂ यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। ਇਹ ਤੋਂ ਭਾਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਨਾਲ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਆਪਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਦੀ ਆਪਦੀ ਸੋਚ ਤੇ, ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸੋਚ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਪਰਸਨ ਨੂੰ ਐਪਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੀ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਔਰੇਂਜ। ਜਿਹਨੂੰ ਐਪਲ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਐਪਲ ਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲੂਗੀ, ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਅੱਛਾ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨੂੰ ਔਰੇਂਜ ਖਾ ਕੇ ਵੱਧ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਕਿ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਦੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ, ਸਬਜੈਕਟਿਵ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹਾਸਲ ਹੋਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਸਪੇਖਿਕ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਰਿਲੇਟਿਵ। तुष्टिगुण की है, सपेक्षिक है। जहां तुसी लिखोगे यूटिलिटी इज की है रिलेटिव। ਰਿਲੇਟਿਵ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਸਪੇਖਿਕ ਤੋਂ ਭਾਵ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਸਦਾ ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਕਨਸਟੈਂਟ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਥਿਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਸਤੂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ
ये अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस चेंज होंदा रहिंदा है। अकॉर्डिंग टू समा अते स्थान ये चेंज होंदा रहिंदा है, ठीक है। जिवें कि गर्मी दे विच सानू की अच्छा लगदा है, इन गर्मी विच असीं एसी प्रेफर करते हैं ते सर्दी दे विच असीं की करते हैं, हीटर। समय के अकॉर्डिंग चेंज हो गया, ठीक है। प्लेस जिवें हुण जिहड़े आपां इधर पंजाबी हैं असीं ज़्यादा की प्रेफर करते हैं, टी, ठीक है। लेकिन जिहड़े साउथ इंडियंस आ वो की प्रेफर करते हैं, कॉफी। तो जिवें भी अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस ये दृष्टिकोण चेंज होंदा रहिंदा है। जां जिवें सर्दी विच साउथ इंडियंस वास्ते हीटर की कोई खास महत्ता नहीं है, लेकिन पंजाबियों वास्ते हीटर की इंपॉर्टेंस है क्योंकि इत्थे ठंड ज़्यादा होंदी है। तो रिलेटिव है अकॉर्डिंग टू टाइम एंड प्लेस ये चेंज होंदा रहिंदा। यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूजफुल, जरूरी नहीं कि तुष्टिगुण उपयोगी हो। ये भी जरूरी नहीं है कि जिहड़ा तुष्टिगुण है वो उपयोगी हो, जां ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲੇ, कोई यूज वो साडे वे यूटिलिटी इज़ नॉट एसेंशियली यूजफुल। तीजा पॉइंट है कि जरूरी नहीं तुष्टिगुण उपयोगी हो, जरूरी नहीं तुष्टिगुण की होवे उपयोगी होवे। उपयोगी होवे, ठीक है। तां इत्थे की है, इट इज नॉट यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल। यूटिलिटी इज नॉट एसेंशियली यूजफुल, जरूरी नहीं है कि यूटिलिटी यूजफुल होवे। फॉर एग्जाम्पल जे असीं लईए तां हर हालात विच तुष्टिगुण का उपयोगी होना जरूरी नहीं है। जिवें शराब जां सिगरेट लाभकारी नहीं हैं, पर इन्हां तो सानू की है तुष्टिगुण जां यूटिलिटी मिलती है, ठीक है। शराब है जां सिगरेट है, ये तो शराबी नूं तो यूटिलिटी मिल रही है ना, तो ये उपयोगी जरूरी नहीं कि उपयोगी होवे, ठीक है। उस तो बाद है तुष्टिगुण नैतिकता तो स्वतंत्र है। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैरिटी, ये भी सेम ही है, सेम पॉइंट ही है ये वांगू उपरले वांगू कि मॉरल वैल्यूज़ दे अकॉर्डिंगली तुष्टिगुण सही होवे ये जरूरी नहीं है, ठीक है। ये भी शराब ही है। शराब असीं अगर नैतिकता के तौर पर वेखीए तो शराब की है, अनैतिक है, पर उहदे विच यूटिलिटी है, ठीक है। तुष्टिगुण नैतिकता तो स्वतंत्र है, नैतिकता तो स्वतंत्र है, ठीक है। तुष्टिगुण नैतिकता तो स्वतंत्र है। उस तो बाद है यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैरिटीज। यूटिलिटी इज इंडिपेंडेंट ऑफ मोलैरिटी। ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦਾ ਨੈਤਿਕਤਾ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਫੀਮ ਜਾਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੈਤਿਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਤੋਂ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਫਰਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਅਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਹੈ। ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਅਤੇ संतुष्टि, तुष्टिगुण ਅਤੇ संतुष्टि विच अंतर है, ठीक है। तो डिफरेंस बिटवीन किदे विच डिफरेंस बिटवीन यूटिलिटी and satisfaction।
ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਉਹ ਗੁਣ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਵਾਂਟ ਸੈਟੀਸਫਾਈਂਗ ਪਾਵਰ ਆਫ ਗੁੱਡ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਲੋੜ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ? ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿਸੇ ਲੋੜ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਲੋੜ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਜਾਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਕਾਰਨ ਹੈ ਤੇ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਉਸ ਦਾ ਅਸਰ। ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਦ ਰੀਜ਼ਨ ਜਾਂ ਕਾਰਨ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵੀ ਕੀ ਪੈਂਦਾ ਹੈ? ਸਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਅਤੇ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ। ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਲਾਅ ਕਿਹੜਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅੱਜ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਵੀ ਲਾਅ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ? ਕੁਝ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨਸ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਅਗਰ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਅ ਹੈ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੋਊਗਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹ ਲਾਅ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ। ਕਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ? ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਦੈਟ ਇਜ਼ ਰੈਸ਼ਨਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ। ਜੇ ਜਿਹੜਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਉਹ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ ਆਮਦਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮਾਰਜਨਲ ਇਨਕਮ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਅਵੇਅਰ ਹੈ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਹੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਹੈ ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਕੌਣ ਹੈ? ਉਪਭੋਗਤਾ। ਜੇ ਵਿਚਾਰਵਾਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਲਾਅ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਾਰਡਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਐਨਾਲਿਸਿਸ ਜਾਂ ਗਣਨਾਵਾਚਕ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ। ਗਣਨਾਵਾਚਕ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਕਾਰਡਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਾਰਡਨਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਕਾਰਡਨਲ ਨੰਬਰਸ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 4 5, ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਉਹ ਨੰਬਰਸ 1 2 3 ਇਹ ਸਾਰੇ ਨੰਬਰਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਐਡ ਜਾਂ ਸਬਟ੍ਰੈਕਟ ਜਾਂ ਪਲੱਸ ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਸਕੀਏ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਾਰਡਿਨਲ ਨੰਬਰਸ। ਤਾਂ ਕਾਰਡਿਨਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜੇ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਜੇ ਇੱਕ ਪਰਸਨ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾ ਕੇ ਇੱਕ ਐਪਲ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ 10 ਯੂਟਿਲ 'ਚ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, 10 ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਾਰਡਿਨਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ 1 2 3 ਇਹਨਾਂ ਨੰਬਰਸ 'ਚ ਦੱਸ ਸਕੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਕਾਰਡਿਨਲ ਨੰਬਰਸ 'ਚ, ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੂੰ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ, ਸੁਤੰਤਰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੁਤੰਤਰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ। ਫਿਰ ਇਹਦੀ ਅਸੰਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਹੈ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ ਦੂਸਰੀ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਸੁਤੰਤਰ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਜਾਂ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਤੂ ਦਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕਮੋਡਿਟੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਹਰੇਕ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਸੁਤੰਤਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਸ਼ਟੀ ਗੁਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਵਸਤੂ ਦੀ ਹੀ ਮਾਤਰਾ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਸ 'ਤੇ ਦੂਜੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ
ਪ੍ਰਾਪਤ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਪਲ ਤੋਂ ਮਿਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਔਰੇਂਜ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਐਪਲ ਖਾਦਾ, 2 ਖਾਦੇ, 3 ਖਾਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਦੋਨੇ ਐਪਲ ਵੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਔਰੇਂਜ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀ ਔਰੇਂਜ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਐਪਲ ਦੀ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਹੈ ਅਲੱਗ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਸੁਤੰਤਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜਾ ਨੈਕਸਟ ਹੈ ਉਹ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਆਫ ਮਨੀ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੈਂਟ। ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਸਥਿਰ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਮੁਦਰਾ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਮਾਂਤ तुष्टिगुण स्थिर रहता है। जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी remains constant। ठीक है, मुद्रा का समान तुष्टिगुण स्थिर रहता है। जब मार्जिनल अच्छा असी वैसे की करते हैं, की सोचते हैं, की पढ़ते हैं कि जिवें जिवें किसी वस्तु का स्टॉक साडे कोले वधदा है ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ यूटिलिटी है वो की करती है, घटती है। यही पढ़ते हैं ना, किसी भी वस्तु का स्टॉक जिवें जिवें वधूगा उवें उवें यूटिलिटी घटूगी। पहली तो सानू 4, फिर 3, 2, 1। लेकिन मनी के केस विच ये इवें नहीं हुंदा। मनी के केस च की हुंदा है, मुद्रा का समान तुष्टिगुण स्थिर रहिंदा है। पैसे भावें साडे कोले वधी जाण भावें घटी जाण, जिहड़ी यूटिलिटी मिलनी है उहदे तो मार्जिनल यूटिलिटी स्थिर रहनी है। फॉर एग्जाम्पल असीं मान लीए साडे कोले 100 रुपये है शुरू च, तो 100 का सानू साडे कोले यूटिलिटी कितनी है, 10 यूटिलिटी। ठीक है, फिर की हुंदा है, साडे कोले एक 100 होर आ जांदा, 200 हो गया। पर ये जिहड़ा दूजा यूनिट है चेंज की होगी, 100 तो 200 हो गया, ये तो भी यूटिलिटी कितनी मिलनी है, 10 ही। उस तो बाद जे साडे कोले 300 हो गया तो यूटिलिटी फिर भी 10, टोटल कितनी होगी, 30 होगी, तो टोटल रुपये हो गए 300। पर जो चेंज आ रही है वो सिर्फ 10 की आ रही है, कॉन्स्टेंट है, स्थिर रहती है। वधी जान भावें पैसे घटी जान, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ने की रहना है, कॉन्स्टेंट रहना है। उस तो बाद है विभाजक, जिहड़ी अपने कोले 5th पॉइंट है विभाजक। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਡਿਵਿਜ਼ਿਬਿਲਿਟੀ। ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵਸਤੂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦੀ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਨਿੱਕੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਯੂਨਿਟਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਸਕੀਏ, डिवाइड कर सकिए। ठीक है, वस्तु की छोटी छोटी इकाइयां विच विभाजन किया जा सकता है। वस्तु की उपभोगता की जाने वाली मात्रा विच निश्चित समायोजन किया जा सकता। मतलब असीं उहनूं जिवें हुण आपां एप्पल की गल करते हैं तो एप्पल की है 1, 2 इहदे निक्के निक्के यूनिट्स च असीं इहनूं डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो असीं निक्कियां निक्कियां यूनिट्स ते उहनां दी एक सही मात्रा उस तो बाद है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जिहड़ा 6th पॉइंट है। 6th पॉइंट है अपने कोले डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जहाँ घटते समांत तुष्टिगुण का नियम, घटती हुई समांत तुष्टिगुण, घटती हुई सीमांत तुष्टिगुण। ठीक है,
ਇਹ ਘਟਦੀ ਹੋਈ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਸ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਕੀ ਹੈ ਵਧੂਗਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਾਂ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਘਟਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦੀ ਇੱਕ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਨਿਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਸ ਐਕਸਟਰਾ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਬੋਲਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੁਆਇੰਟ ਆਊਗਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣੀ ਹੈ ਉਹ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਵਸਤੂ ਦਾ ਸਟਾਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧੂਗਾ, ਵਸਤੂ ਦੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵਧਣਗੀਆਂ, ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਉਹ ਤੋਂ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਜਾਂ ਮਾਰਜਨਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਡਿਮਿਨਿਸ਼ਸ ਕਰੂਗੀ ਜਾਂ ਘਟੂਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ 7th ਤੇ ਲਾਸਟ ਜਿਹੜੀ ਅਜ਼ੰਪਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੁੱਲ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮਾਤਰਾਵਾਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ quantities of total utility depends upon quantities of individual। ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਇਕਾਈਆਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਤੇ ਟੋਟਲ ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕਾਈਆਂ ਜਿਵੇਂ 1 2 3 ਐਪਲ ਖਾਦੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਐਪਲ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ 10 ਮਿਲੀ, ਦੂਜੇ ਤੋਂ 8 ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੀਜੇ ਤੋਂ 6, ਤਾਂ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਕਿੰਨੀ ਹੋ ਗਈ? 24। ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਇਕਾਈਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਹੈ ਟੋਟਲ ਯੂਟਿਲਿਟੀ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਿਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਆ? ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਯੂਟਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲ ਯੂਨਿਟਸ n1 n2 n3 up to n। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਹੈਗੀਆਂ ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੁਸ਼ਟੀਗੁਣ ਦੀਆਂ ਧਾਰਨਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕਨਸੈਪਟਸ ਆਫ ਯੂਟਿਲਿਟੀ।